Good morning. Good morning, sir. Okay, business maths last chapter differential basic concepts of differential and integral calculus. First differential calculus. Differential calculus. Differential calculus. Let y equal to f of x. Let y equal to f of x be a continuous function, comma, then the value of y depends upon the value of x and it changes with a change in value of x. So that means x ile oru change undayal corresponding change y il undagunnathu. Okay, value of y depends upon the value of x and it change with change in value of x. We use the word increment to denote a small change. We use the word increment. So any increment in x corresponding at y increment to denote small change. That is increase in the value of x and y. Increase in the value of x and y. Let delta y be an increment in y corresponding to an increment delta x in delta x. Okay, so very small increment. So delta x in a delta x ennu paranja oru cheriya small increment, a small change increment undagumbol corresponding at y ke delta y ennu parayna small change undagum. X in a delta x ennu parayna small increment or small change, very a small change undagumbol corresponding at y ke delta y ennu paranja oru increment or change undagum. Then dy by dx is equal to limit. Okay, so delta x allengil h, delta x namukku allengil ivide small change in h ennum kodukarundu. H tends to 0. F of x plus h minus f of x divided by h. Okay, this limit, if exists finitely, is called the derivative or differential coefficient of y equal to f of x. Okay, so this limit exists cheyyuvanengil adineയാണ് endu parayunnathu derivative or differential coefficient of y equal to f of x. Okay, y allengil nammal start cheytha endanu function, continuous function y allengil f of x with respect to x. eppozhum ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേർഡാണ് with respect to dy by dx. y എന്ന് പറയുന്ന continuous function with respect to x differentiate ചെയ്തു and we denote it as ഒന്നുകിൽ y എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ f of x എന്ന് പറയുന്ന with respect to x differentiate ചെയ്യാൻ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് dy by dx എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ f dash x എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ y1. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുണ്ട്. നമ്മുടെ dy by dx ഉം f dash x ആണ് നോർമലി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. So in other words, differentiate y, differentiation of y with respect to x. And on dy by dx denote ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ f dash x അല്ലെങ്കിൽ y1 ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും denote ചെയ്യാം. Then the process of finding derivative is known as differentiation. The process of finding derivative is known as differentiation. So ഇതാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല. y ക്ക് x ന് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണ്, x ന് small h ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നു. ലിമിറ്റ് h tends to 0. That means very small, very increment, very small increment ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ്. എന്താ 0 ആണോ അല്ല, tends to 0. നമുക്ക് പണ്ട് CPT ലെവലായിരുന്നപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്, ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പക്ക മാത്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
ആ കൂടെ ലിമിറ്റിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത്. സോ ഡെറിവേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഈ ഡെഫിനിഷൻ നോർമലി പറയുന്ന പോലെ ഡെഫിനിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഫോ ഒന്നും തന്നെ ചോദിക്കാറില്ല. ബട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നുണ്ടോ, എക്സിന് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. സോ ആ ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച്. സോ വൈ ആണല്ലോ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. സോ എക്സില് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായില്ല. എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെരി സ്മോൾ ചേഞ്ച്. ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച്. സോ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. Derivative of y with respect to x. It is denoted as dy by dx or f dash x or y1. Okay. Yes, sir. Then, നമ്മുടെ സോ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏരിയാസിലേക്ക് വരികയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ, derivative of x. Derivative of x with respect to x. So derivative of so നമ്മൾ derivative of y with respect to x എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്? Derivative of y എന്നാ നോക്കാം, ശ്രദ്ധിക്കുക. Derivative of y, derivative derivative of y with respect to x നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്? dy by dx അല്ലേ? Yes, sir. സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ്? ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്ത് പറയാൻ? ഡി ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലെ? സോ നമുക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് ഓഫ് എക്സ് എന്ത് തന്നെ വരും? ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് തന്നെ വരും, ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. സോ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ് രണ്ടും ക്യാൻസൽ. അങ്ങനെ നോക്കിയാലും എന്താണ്? 1 ആണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് വായിക്കാം. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സംതിങ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വായിച്ച് പഠിക്കുക. ഡി ബൈ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ്, ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് വൈ, ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, സോ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ലിമിറ്റിന്റെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാം? y ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അല്ലെ? വൈക്ക് പകരം എക്സ് ആണല്ലോ. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് നോക്കുക dy by dx, dy by dx എന്താണ്? ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 f of x plus h minus f of x divided by h. Okay അല്ലേ? സോ ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 f of x plus h എന്താ? f of x അല്ലെങ്കിൽ y എന്താണ്? x ആണ്. സോ f of x plus h എന്ത് വരും? f of x ഈക്വൽ ടു x ആണെങ്കിൽ f of x plus h എന്ത് വരും? എവിടെയൊക്കെ x ഉണ്ടോ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? x plus h ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസിൽ പഠിച്ചത് ക്ലിയർ അല്ലേ? f of x ഈക്വൽ ടു x ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ f of x plus h എന്തായിരിക്കും? x plus h അല്ലേ? സോ നമുക്ക് എന്താവും? ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 x plus h minus x divided by h. സോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആവും? ന്യൂമറേറ്ററിൽ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. സോ മിച്ചം എന്ത് വരും? h by h ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? സോ ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0, ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 h by h, h and h get cancel. So എന്ത് വരും? ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 1, കോൺസ്റ്റന്റ് ലിമിറ്റ് ഓൾവേസ് 1. ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ആക്ച്വലി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മൾ ഏത് ഫോമില് നോക്കി ഇങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ല, ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കുകയും വേണ്ട. ബട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എല്ലാം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. സോ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്കിവിടെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല. ബേസിക്. സോ നോർമലി എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് ഡിഫറൻസിയേഷനും ഇന്റഗ്രേഷനും ടഫാണ്. സോ ബേസിക്സ് മാത്രമാണ്. സോ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനോ സൈനോ കോസോ ടാനോ ടാൻ ഇൻവേഴ്സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദെൻ 3-4 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ അത് കണ്ടാൽ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എക്സാം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് എന്ത് വരും? ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ്
1. Okay, then derivative of x raised to n, d by dx of x raised to n, d by dx of x raised to n. Formula n into x raised to n minus 1, n into x raised to n minus 1, n into x raised to n minus 1, n into x raised to n minus 1. Okay. So, ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. എക്സാമ്പിൾ. സോ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ത് വരും ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ? ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ 2 into x raised to 2 minus 1. That implies 2x. Yes, sir. Let നോക്കുക y equal to f of x is equal to x square. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? dy by dx. നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല വെച്ചറിയാം x square is equal to 2x. അല്ലെങ്കിൽ x raised to n ആണെങ്കിൽ n into x raised to n minus 1. So dy by dx is equal to എന്താണ്? Limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. Okay. So limit h tends to 0, f of x equal to x square. So f of x plus h എന്തായിരിക്കും? x plus h the whole square. അല്ലെ, x ന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക? x plus h കൊണ്ട് minus x square divided by h. That implies limit h tends to 0, a plus b the whole square, x square plus 2xh plus h square minus x square divided by h. Okay. Then that implies limit h tends to 0. ഇവിടെ എന്താണ്? x square terms നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. x square plus x square minus x square get cancelled, plus x square minus x square get cancelled. Then നിശ്ചയം എത്ര ഉണ്ട്? ന്യൂമറേറ്ററിൽ 2xh plus h square divided by h. So നമുക്ക് limit h tends to 0, h കോമൺ എടുത്താൽ ഇതൊരു 2x plus h divided by h. So in the cancel out, numerator lola h denominator h get cancelled. Therefore, limit h tends to 0, 2x plus h, h tends to 0x, h in 0 non value answer 2x. This is a definition. Standard derivative x square is equal to 2x. Clear? Second formula, standard derivatives. Yes, sir. Okay. Then third one. Okay. Third one, d by dx of 1 by x raised to n. D by dx of 1 by x raised to n is equal to minus n divided by x raised to minus n divided by x raised to n plus 1. Minus 1 divided by x raised to n plus 1. Okay. So ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. d by dx of x raised to 1 by x raised to n. So in the proof നോക്കാം. d by dx of 1 by x raised to n. നമ്മുടെ ഇൻഡിസസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് 1 by x raised to n നമുക്ക് എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം? d by dx of x raised to minus n. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇൻഡിസസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ചിട്ട് 1 by a raised to m can be written as a raised to minus m, or a raised to minus m can be written as 1 by a raised to m. So indices property അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന x raised to n ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും? x raised to minus m. Then നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് എന്താണ്? x raised to n ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? n into x raised to n minus 1. So അതേപോലെ എന്ത് വരും? minus n into
x raised to minus n minus 1. Correct അല്ലേ? n ന് പകരം എന്താണ്? മൈനസ് n ആണ്. x raised to n ന്റെ ഫോർമുല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് n into x raised to n minus 1. So ഇവിടെ n ന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? മൈനസ് n ആണ്. So minus n into x raised to minus n minus 1. Clearly? Yes. So minus n into x raised to indices minus common എടുത്താൽ x raised to. So this can be again indices in a property of number x raised to minus of n plus 1 can be written as x raised to n plus 1. Correctly? Okay. Okay, sir. So third formula, that is standard derivative 1 by x raised to n is equal to minus n divided by x raised to n plus 1. X raised to n plus 1. Then next one. Clearly, Lakum? Yes, sir. Yes, sir. Then next one. D by dx of 1 by x. So നേരത്തെ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തുവരും? d by dx of 1 by x equal to d by dx of x raised to 1 by x square അല്ലേ? d by dx of 1 by x ആണ്. x raised to minus 1. d by dx of x raised to minus 1 is equal to നമുക്ക് എന്ത് വരാം? Derivative of x raised to n minus 1 into x raised to minus 1 minus 1. Then minus 1 into x raised to minus 2. That this can be written as minus 1 divided by x square. So d by dx of 1 by x is equal to minus 1 by x square. d by dx of 1 by x is equal to minus 1 divided by x square. d by dx of 1 by x is equal to minus 1 divided by x square. Okay. Yes, sir. Next one. d by dx of root x. d by dx of root x. d by dx of root x. So d by dx of root x is equal to d by dx of root x is equal to 1 by 2 root x എന്ന ഫോർമുല നമുക്ക് നോക്കാം. d by dx of root x നോക്കാം. d by dx of root x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻഡിസസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം? x raised to 1 by 2 അല്ലേ? d by dx of x raised to 1 by 2. So x raised to n in the formula n into x raised to n minus 1 apply 1 by 2 into x raised to 1 by 2 minus 1. So 1 by 2 into x raised to minus 1 by 2. X raised to minus 1 by 2 can be written as 1 by 2 into 1 divided by x raised to 1 by 2. So 1 by 2 root x. X raised to 1 by 2 can be written as root x. 1 by 2 root x. Clear formula? Yes, sir. Yes, sir. Then next one. X raised d by dx of 1 by root x. d by dx of 1 divided by root x. Okay, formula minus 1 divided by 2x root x. 2x root x. Minus 1 divided by 2x root x. So, d by dx of 1 by root x. 1 by root x. This can be written as d by dx of 1 divided by x raised to 1 by 2. This can be written as d by dx of x raised to minus 1 by 2. So, minus 1 by 2 into x raised to minus 1 by 2 into x raised to minus 1 by 2 minus 1. n into x raised to n minus 1. Minus 1 by 2 into x raised to LCM is minus 2 by 2 minus 1 minus 2 minus 3 divided by 2. So this can be written as minus 1 by 2 into x raised to 3 by 2. Okay. So x raised to 3 by 2 can be written as x into x raised to 1 by 2. Okay. So x into x raised to 1 by 2. So denominator minus
1 divided by 2 x into x raised to 1 by 2. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് -1 divided by 2x root x. Clear? -1 divided by 2x root x. That's equal to -1 divided by 2x root x. Okay, a property. Yes, sir. Then next one, d by dx of c, where c is a constant. Constant in a derivative. So variable ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ചേഞ്ച് വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓൾവേസ് 0. c is a constant. കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. Yes. Then next one, നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് d by dx derivative with respect to x, c into f of x, where c ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. c is a constant, f of x is a function. f of x ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ c into a constant into derivative of function with respect to x, derivative of function. Function derivative എടുക്കുക, അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. Constant into derivative of function. Constant മാത്രമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ there will not be any change. So constant into function വരികയാണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷനിലെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. സോ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെറിവേറ്റീവിൽ അതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക into derivative of f of x അല്ലെങ്കിൽ derivative of function. d by dx of e raised to x, d by dx of e raised to x, d by dx of e raised to x is equal to e raised to x. d by dx of e raised to x is equal to e raised to x. So ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതാം ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് derivative d by dx of ഇങ്ങനെ നോക്കാം e raised to something. ഇങ്ങനെ എഴുതാം e raised to something. d by dx of ഇവിടെ something x ആണ്. ഓക്കെ, ഇരിക്കട്ടെ. d by dx of e raised to something is equal to e raised to something, e raised to something into derivative of something. So very important. d by dx of e raised to something is equal to e raised to something into derivative of something. Okay. So നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അതേപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ d by dx of e raised to x എങ്ങനെ e raised to x ആണെന്ന് നോക്കാം. d by dx of e raised to x. So x നെ something എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്ത് വരും d by dx of e raised to something x into derivative of something. ഇവിടെ എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് x ആണ്. സംതിങ് എന്ന് പറയുന്നത് x ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം d by dx of എന്താ സംതിങ് എന്താണ് x അല്ലേ. Yes, sir. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരുന്നു d by dx of x. എന്താ വരും ഇത് എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ട് 1 ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ. d by dx of x. സോ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് കിട്ടുക d by dx of e raised to x is equal to എന്ത് കിട്ടും e raised to x. e raised to x. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ ഇൻറ്റു 1 ആണ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് e raised to x. സോ ഇവിടെ സംതിങ്ങിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ വരും. സോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത് e raised to x എന്നാണ് e raised to ax. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. e raised to x ന് മാത്രമാണ് e raised to x. പലർക്കും അതിനകത്ത് തെറ്റ് വരാറുണ്ട്. സോ എപ്പോഴും ഫോർമുല പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ഇവിടെ e raised to x. സോ e raised to x കണ്ടെങ്കിൽ d by dx of e raised to x ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ e raised to x എഴുതാം. പക്ഷേ ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് e raised to something into derivative of something. സോ സംതിങ് അവിടെ x ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിട്ട് എന്ത് പറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സംതിങ് 1 ആയി. d by dx of x is equal to 1. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഫോർമുല വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വന്നിരിക്കുന്നത് d by dx of e raised to x is equal to e raised to x. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Yes, sir.
Then next one, d by dx of e raised to mx. d by dx of e raised to mx. അല്ലോ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? സംതിങ് എക്സ് മാത്രമല്ല. സോ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവരുടെ ഫോർമുല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എം ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എം എക്സ്. സോ നോക്കാം നമുക്ക്. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു സംതിങ്. എന്താണ് ഫോർമുല? ഇ റേസ് ഉണ്ട്. എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി ഈ ഏരിയ അത്ര ടഫ് ഏരിയ ഒന്നും അല്ല. നമ്മൾ ഈ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പ്ലസ് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടിപ്പിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അതും ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ പോലും ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട്. സോ നമുക്ക് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ നോർമലി ഡെറിവേറ്റീവ് 2 അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ 1 അല്ലെങ്കിൽ 1 അപൂർവമായിട്ടാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് വരെ പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ ഏകദേശം 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുള്ളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇ റേസ് ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു സംതിങ്. എന്താണ് ഫോർമുല? ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു സംതിങ് വരും. ഇ റേസ് ടു സംതിങ്, ഇവിടെ സംതിങ് എന്താണ്? എം എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സംതിങ്. എം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. എം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച ഫോർമുല സി ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സി ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വരും. സി ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. സോ ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് ഇൻറ്റു എം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് എന്താവും? എം ഇൻറ്റു 1 ആവും അല്ലെ? ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു 1. ഇതാണ് എന്തായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത്? എം ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എം എക്സ്. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും? സിദ്ധാർത്ഥ്, Yes. ശിവശങ്കർ, ഹരി, ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? നെക്സ്റ്റ് വൺ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സംടൈംസ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും എക്സാമിന്. സോ ഡെറിവേറ്റീവ് വന്ന അയ്യോ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടാൽ ഉടനെ ടഫ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എ റേസ് ടു എക്സ്. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എ റേസ്ഡ് ടു എക്സ്. സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുല. എ റേസ് ടു എക്സ് into log a to the base e. d by dx of a raised to x. d by dx of a raised to x. Okay. So ഇവിടെ അതേപോലൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. d by dx of a raised to something. A raised to something is equal to a raised to something into log a to the base e into derivative of something. So എല്ലാവരും വിട്ടുപോകുന്ന ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സംതിങ് എന്നുള്ള ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ എ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, സോറി ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എ റേസ്ഡ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ. എക്സിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റി വന്നാൽ, എക്സ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്നാലാണ് നമ്മൾ സെയിം ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കും. അവിടെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോർമുല പഠിക്കുമ്പോൾ e raised to something അതേപോലെ a raised to something into log a to the base e plus into derivative of something. Okay അല്ലേ? Yes, sir. Then ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം d by dx of a raised to x. d by dx of d by dx of a raised to x. So a raised to something a raised to something into log a to the base e into derivative of something d by dx of x. Then 1 another. So a raised to x into log a to the base e. Clearly, a raised to x into log a to the base e. Okay. No, അടുത്ത നോക്കാം. d by dx of a raised to mx.
d by dx of a raised to mx. So എന്താണ് ഫോർമുല വരുന്നത്? m into a raised to mx into log a to the base e. So നമുക്ക് ഡെറിവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. d by dx of a raised to something is equal to a raised to something into log a to the base e into d by dx of something a raised to mx into log a to the base e into m constant ആണ് into so function d by dx of x എന്ത് വരും? ഈ ടേം 1 ആവും. m into 1 അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? m into a raised to mx into log a to the base e. Yes, sir. Okay, then next one. So ഇതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്കൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് കയറി വരും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല നമുക്കവിടെ. സോ നമ്മൾ ഓർമ്മ വേണ്ട എന്താണ്? d by dx of a raised to something. So a raised to something എന്താണ്? as it is. So then into so ജസ്റ്റ് ഒരു ടേം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. then ആക്ച്വലി ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ആ സംതിങ് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു a raised to mx into log a to the base e. അത് നമുക്ക് ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കിട്ടണം. സോ ആ സ്പീഡാണ്. സോ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ a raised to mx അല്ലെങ്കിൽ a raised to 5x a raised to 3x അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്. സോ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് എന്താണ്? d by dx of a raised to something. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോർമുല പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു സംതിങ് വെച്ച് പഠിക്കാം. ബിക്കോസ് എപ്പോഴും വിട്ടു പോകുന്നത് ഇപ്പം a raised to mx എടുത്താൽ നമ്മൾ ഇത് കാണാൻ പഠിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ m വരില്ല ഇവിടെ, ഇൻറ്റു m എടുക്കില്ല. അതെന്താണ്? അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. സോ നമ്മൾ എന്താണോ ആക്ച്വലി അവിടെ ആ ഡെറിവേറ്റീവിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എന്ത് മനസ്സിലാക്കി അത് അറിഞ്ഞു വെക്കുക. അല്ലാണ്ട് ഇത് d by dx of a raised to x a raised to x into log a to the base e അങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കല്ല വേണം. ചുമ്മാ മകപ്പിയല്ല വേണ്ടത്. അവിടെ a raised to something into log a to the base e into derivative of something. ഇവിടെ x ആയതുകൊണ്ടാണ് derivative of x is 1. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ a raised to x into log a to the base e. Okay, clear like basic formulas. Yes, The sir. next one, very important. d by dx of log x. d by dx of log x. d by dx of log x to the base e. Log x is equal to 1 by x. 1 by x. So ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? d by dx of log something. എന്തായിരിക്കും പ്രോപ്പർ ഫോർമുല? എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഫോർമുല? d by dx of log something. 1 by something into ഇത് വരും derivative of something. ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക. നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്നത് log x 1 by x. സോ log 5x ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിന്റെ അവിടെ സംതിങ് അവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ 1 by ഫംഗ്ഷൻ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദെൻ ഇൻടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ആ ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന വാല്യൂവിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക. എപ്പോഴും വിട്ടു വന്നാലും ലോഗ് എത്ര വന്നാലും ഉടനെ log 1 by x അല്ല, log x ആണെങ്കിലാണ്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ എന്തുവരും 1 by x ഇൻടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് x എന്തുവരും 1 വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് 1 by x. Then sometimes u and v are two functions. Like f of x, sometimes f of x and g of x. So u and v f of x and g of x are two functions. Functions. Two function under. Then first is the first one, sum rule. d by dx of u plus v. എന്തായിരിക്കും? രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. d by dx of u plus v. d by dx of u plus. So derivative ഉണ്ട്, രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് ഒരു വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ. സോ എന്ത് ചെയ്തു? ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ്. ഓർ നമുക്ക് യു എൻ വി
sometimes f of x g of x ആണെങ്കിൽ f of x plus g of x, then this can be written as d by dx of f of x plus d by dx of g of x. d by dx of f of x plus d by dx of g of x. Clear ആണോ? Clear ആണോ property? Sir. Okay. Second one, difference rule. Difference rule. So u mean into d by dx derivative with respect to x, u minus v. എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് പറയാമോ? d by dx of u minus d by dx of v. Correct അല്ലേ? So രണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡിഫറൻസിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. f of x and g of x ആണെങ്കിൽ d by dx of f of x minus g of x is equal to the derivative of first function with respect to x minus derivative of second function with respect to x. Okay. Clear, right? Yes, sir. Very important, product rule. Okay, some rule, difference rule, very simple. Direct add ചെയ്യാം, direct less ചെയ്യാം. Difference, ഓരോ ഫംഗ്ഷന്റെയും ഡിഫറൻസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക, ഓരോ ഫംഗ്ഷനും ഡിഫറൻഷിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, ലെസ് ചെയ്യുക. Then next one, product rule. So very important property, product rule. So ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് വരുന്നത്? d by dx of u into v. രണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് u into d by dx of v plus v into d by dx of u. So നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ f of x ഉം d by dx of f of x into g of x ആയിരുന്നെങ്കിൽ f of x into d by dx of g of x plus g of x into d by dx of f of x. Okay. So that means okay, എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിക്കേണ്ടതാണ് f of x g of x എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ log e raised to something, log something എന്നുള്ള കേസസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Then ഇവിടെ നോക്കാം d by dx of product of first function into second function. രണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ then is equal to first function into derivative of second function. First function into derivative of second function plus എന്താണ് second function into derivative of first function. ഈ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനും സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ. സോ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടും സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടും വരെ നമ്മൾ മേളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് കണ്ടപാട് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻടു ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ്, ആ ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സോ ആൻഡ് സോ എന്ന് എഴുതി സമയം കളയരുത്. സോ ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എഴുതാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ചിലപ്പോൾ അവിടെ 2x ആയിരിക്കും, നമുക്ക് ഉടനെ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റണം. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 2x എന്താണ്? ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 2x 2 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് of 2x 2 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 അല്ലേ? 2 into 1 ഇട്ടും 2. ക്ലിയർ അല്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ? ബോക്സ് ഇടുക.
Okay, product rule. Then next one, very, very important, quotient rule. Quotient rule. Very important, quotient rule. Quotient rule. D by dx of u by v is equal to v into du by dx minus u into dv by dx, the whole divided by v square. Align there, d by dx of f of x divided by g of x. So, in the question, there is diffraction. Random function divided by where the function are another. So, would g of x into d by dx of f of x minus f of x into d by dx of g of x, the whole divided by g of x square, g of x square. So, we will d by dx of numerator divided by denominator. So, we will formula first function v g of x. So, denominator into the derivative of denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator, numerator into derivative of denominator, the whole divided by denominator square. Clear? Very good. ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ കണ്ടപാടെ നമ്മൾ ഏത് റൂളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കും. Then denominator, so ഇവിടെ x square ആയിരിക്കും sometimes, x square into derivative of numerator, ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ numerator denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator divided by the whole divided by denominator. Sorry, ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്, പ്ലസ് അല്ല, ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രോഡക്റ്റ് റൂളിലാണ് പ്ലസ്. Clear? Yes, sir. So, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഞാൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ഇതാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, ദെൻ സം റൂൾ, ഡിഫറൻസ് റൂൾ, പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ആൻഡ് കോഷ്യന്റ് റൂൾ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഏരിയ. നമുക്കിനി കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഇതിന്റെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റൂൾ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. Then first question. So ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഫോർമുലാസ്? Yes, sir. Okay. Then first question. D by dx of 3x square plus 5x minus 2. Okay. So ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 3x square എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ, 5x എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ, 2 എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അല്ലേ? സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം. സോ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രകാരം സം റൂളും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് റൂളും പ്രകാരം എങ്ങനെ എഴുതാം? d by dx of 3x square plus d by dx of 5x minus d by dx of 2. So derivative of 3x square എത്ര വരും? 3 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. x square ഡെറിവേറ്റീവ് x raised to n derivative n into x raised to n minus 1, 2 x raised to 2 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 2 into x raised to 2 minus 1 എഴുതാൻ നിൽക്കരുത്, 2x plus 5x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 5 into 1, constant derivative 0. Write the answer 6x plus 5 ന് കിട്ടി.
ക്ലിയർലി? ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സ്പീഡ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? സം റൂള്, ഡിഫറൻസ് റൂള്, ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് 3x square, 3 constant x square derivative 2x, 5 constant x derivative 1, constant derivative 0. Okay അല്ലേ? Then second one, d by dx of a raised to x plus x raised to a plus a raised to a. So that a constant ആണ്, x variable ആണ്. So നമ്മൾ സം റൂൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ എഴുതാം d by dx of a raised to x plus d by dx of x raised to a plus d by dx of a raised to a. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. a raised to x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? a raised to x into log a to the base e അല്ലെ, into x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 പ്ലസ് x raised to a യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും? x raised to a കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പറഞ്ഞു. So x raised to n ന് പകരം അല്ലേ a വന്നിരിക്കുന്നത്. So a into x raised to a minus 1, correct അല്ലേ? Yes, sir. Plus 0. Derivative of a raised to a is a constant. So എന്ത് വരും? a raised to x log a to the base e plus a x raised to a minus 1. a x raised to a minus 1. a x raised to a minus 1. Clearly? Clear our problem? Yes, sir. Okay, third one. d by dx of 1 by 3x cube minus 5x square plus 6x minus 2 log x plus 3. Okay. So, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കുറയ്ക്കുക. d by dx of ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. സോ 1 by 3 എന്താണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ? സോ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് വരും. എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പറയാം 3x square അല്ലെ? x raised to n ഡെറിവേറ്റീവ് n into that means 3 into x raised to 3 minus 1. സോ അതൊന്നും എഴുതാൻ നിൽക്കരുത്. Then second term minus 5 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. x സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് x സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x അല്ലെ? Then 6 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 minus 2 log ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് log x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 by x. 3 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. Derivative 0. So ഇവിടെ 3 get cancel. വേറെ ഒന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം? x square minus 10x plus 6 minus 2 by x. ഇവിടെ LCM ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പഠിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കിട്ടിയില്ല ആൻസർ അല്ലാതെ. Then next one, d by dx of e raised to x log x. ഇവിടെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യും? ഏത് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യും? സം റൂൾ ആണോ, ഡിഫറൻസ് റൂൾ ആണോ, പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ആണോ, കോഷ്യന്റ് റൂൾ ആണോ? ഏതാണ്? ഏത് റൂളാണ്? അല്ലെ, പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ എന്താണ്? രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ, ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂള്? മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത നമ്മള് ഈ ലെവലിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒറ്റയടിക്ക് ലോഗ്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതണം. അല്ലാണ്ട് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത സ്റ്റെപ്സുകൾ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാം. സോ ഈ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ഒരു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഉണ്ടോ
ഇത് ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം 1/x പ്ലസ് ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് കോമൺ എടുത്താൽ 1/x പ്ലസ് ലോഗ് എക്സ്. ആൻസർ ഓവർ. ഓക്കെ അല്ലേ? Next one. d by dx of 2 raised to x into x raised to 5. 2 raised to x. So a ക്ക് പകരം 2 വന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഏത് റൂളാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്? നിങ്ങൾ ഏത് റൂളാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്? പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അല്ലേ. സോ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടോ, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ഞാൻ കുറയ്ക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? 2 റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു 5ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 5x റൈസ് ടു 4 അല്ലേ. 5x റൈസ് ടു 4 പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 1. സോ നമുക്കറിയാം എ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ എന്താണ്? എ റൈസ് ടു എക്സ് ലോഗ് എ ടു ദ ബേസ്. ഇവിടെ എക്ക് പകരം എന്ത് വന്നു? 2 വന്നു. ഇൻറ്റു 2 റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് 2 ടു ദ ബേസ് ഇ. സോ എന്ത് വരും? 5x റൈസ് ടു 4 2 റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് 2 ടു ദ ബേസ് ഇ ഇൻറ്റു 2 റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു 5. സോ 2 റൈസ് ടു എക്സ് കോമൺ എടുക്കാം, എക്സ് റൈസ് ടു 4 കോമൺ എടുക്കാം. അങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ആൻസേഴ്സ് എഴുതാം. 2 റൈസ് ടു എക്സ് കോമൺ എടുത്താൽ 2 റൈസ് ടു എക്സ് കോമൺ എടുത്താൽ 5x റൈസ് ടു 4 പ്ലസ് എക്സ് റൈസ് ടു 5 ലോഗ് 2 ടു ദ ബേസ് ഇ. വേണമെങ്കിൽ എക്സ് റൈസ് ടു 4 കോമൺ എടുക്കാം. സോ 2 റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു 4 കോമൺ എടുത്താൽ 5 പ്ലസ് എക്സ് ലോഗ് 2 ടു ദ ബേസ് ഇ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇവിടെ ആ കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതാണ് എ റൈസ് ടു എക്സ് എന്നുള്ള മോണോമിയൽ വിളിച്ച് എക്ക് പകരം എന്ത് വന്നു? 2 റൈസ് ടു എക്സ്. എ റൈസ് ടു എക്സ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. എ റൈസ് ടു എക്സ് ലോഗ് എ ടു ദ ബേസ് ഇ. സോ 2 റൈസ് ടു എക്സ് ലോഗ് 2 ടു ദ ബേസ് ഇ. എ റൈസ് ടു എക്സ് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? കിട്ടിയ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും? Next one. d by dx of e raised to d by dx of x square divided by e raised to x. X square divided by e raised to x. d by dx of. So ഇവിടെ ഏത് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും? പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ആണോ ക്വോഷ്യന്റ് റൂൾ ആണോ? Denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator, the whole divided by denominator square. Denominator square. So this can be written as e raised to x into x square derivative 2x minus x square into e raised to x derivative e raised to x divided by e raised to x the whole square. That means e raised to 2x. E raised to 2x. So e raised to x common എടുത്താൽ 2x minus x square divided by e raised to 2x. So that implies 2x minus x square divided by or e raised to x or e raised to x or e raised to x get cancel e raised to x. So ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ x common എടുത്താൽ 2 minus x divided by e raised to x. 2 minus x into e 2 minus x divided by e raised to x.
ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് പറയാം. d by dx of e raised to x divided by log x. ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇവിടെ ഏത് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? കോഷ്യൻ റൂൾ. ഡിനോമിനേറ്റർ log x into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator divided by log x and denominator the whole square. So x square network is the whole square. Log x square ne 2 log x meaning on the log x the whole square means log x into log x. So we can know the whole square. So when we come e raised to x log x minus 1 by x divided by log x the whole square. Yeah, log x square actually that's different. Log in a property log x square can be written as 2 log x, but actually log x the whole square is log x into log x. Clearly. Then next one. d by dx of 2x divided by 3x cube plus 7. 3x cube plus 7. Okay. So ഇവിടെ എന്ത് റൂൾ ആയിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? കോഷ്യൻ റൂൾ അല്ലേ? സോ ഡിനോമിനേറ്റർ ജസ്റ്റ് ഒത്തിരി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. 3x cube plus 7 ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ. 2x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? 2 മൈനസ് numerator into derivative of and denominator. Okay, what step will you 7 in the constant 0 and 3x cube 3 into 3x square. So 9x square divided by 3x cube plus 7 the whole square. 3x cube plus 7 the whole square. Simplify on ചെയ്യുന്നില്ല, just our formula our quotient rule apply ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാക്കണം. d by dx of 2 raised to x into log x. d by dx of 2 raised to x into log x. So where the rule applying? Quotient rule or product rule? First function into derivative of second plus second function into derivative of first. Okay. And 2 raised to x common. 2 raised to x common 1 by x plus log x into log 2 to the base e. Clear? Basic questions ഏത് ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും? ബേസിക് ഡെറിവേറ്റീവിലുള്ള ഗ്രിപ്പ്, സ്പീഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രിപ്പ്. ആക്ച്വലി അത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത്. ക്ലിയർ അല്ലേ എത്ര എല്ലാവർക്കും? Next, parametric functions. Parametric functions. So പിന്നെ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് പാരാമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എക്സും വൈയും രണ്ട് വേരിയബിൾസ് dy by dx. So എക്സും വൈയും സംടൈംസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ given as function of another variable. Okay, so x ഉം y ഉണ്ട്. So normally y equal to in terms of x ആണ് നമ്മൾ നോർമലി കണ്ടുവരുന്നത്. dy by dx നമ്മൾ ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് വരും. പക്ഷെ വേറൊരു സെനാരിയോയില്
എക്സും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും എന്താണ്? മൂന്നാമത് ഒരു വേരിയബിൾ എക്സും വൈയും എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് അനദർ വേരിയബിൾ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അനദർ വേരിയബിൾ ടി. സോ മൂന്നാമത് ഒരു വേരിയബിൾ ടിയിലായിരിക്കണം എന്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എക്സും വൈയും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So x and y are two functions. X and y are two functions in a third or another variable. Another variable. Okay. So let it be t. T എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു വേരിയബിൾ. Then t is called the parameter. Okay. So ആ മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിളിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പാരാമീറ്റർ. സോ എക്സും വൈയും ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. എന്താണ്? മൂന്നാമതൊരു വേരിയബിൾ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. നോക്കുക, എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ ടേംസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടിയിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. വൈ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, അതും ടിയിലുള്ളതാണ്. Then dy by dx is equal to dy by dx. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടി ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എക്സിനെ എന്താണ്? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി. എന്ത് വരും? dx divided by dt. എക്സിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ എന്ത് വരും? d by dt of f of t കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, then differentiate y with respect to t. Differentiate y with respect to t. എന്ത് കിട്ടും? dy by dt is equal to d by dt of g of t. g of t നെ with respect to y എന്ന് പറയുന്ന g of t യെ with respect to t ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. then എന്താണ്? dy by dt divided by dx by dt. dy by dt, so division by നമുക്ക് എന്താണ്? dy by dt into dt by dx. Okay, so dx by dt യുടെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ dt dt get cancel, നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? അല്ലേ? സോ മാത്തമാറ്റിക്കലി നോക്കിയാലും dt dt get cancel, എന്ത് കിട്ടും? dy by dx. നമുക്ക് വേണ്ട ഫോർമുല. ഇതാണ് പാരാമീറ്റർ. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. എക്സും വൈയും മൂന്നാമത് നോർമലി ടി തന്നെയാണ് തരുന്നത്. ടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്തു. ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ തരുന്നു. ഒന്നുമില്ല, രണ്ട് ഫംഗ്ഷനെയും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. dy by dt divided by dx by dt. അതിനാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. ക്ലിയർ ആണ്? Yes, sir. പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ, x is equal to 3t square minus 1 and y is equal to t cube minus t. Find dy by dx. So dy by dx എന്താണ്? dy by dt divided by dx by dt. അല്ലേ? So x എത്രയാണ്? x is equal to 3t square minus 1. So dx by dt എന്തായിരിക്കും? 3t square minus 1 നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. വരും 3 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ടി സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി 2t അല്ലേ? കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0. സോ എത്ര വരും? 6t. സോ ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അല്ല, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണ്. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി. t square with respect derivative of t square with respect to t 2t. So 3 into 2t 6t. Then y is equal to t cube minus t. So dy by dt എത്ര വരും? dy by dt t cube ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും with respect to t? 3 into
3t square minus t derivative with respect to t dt by dt 1. So rendu aayile. So dy by dt substitute here 3t square minus 1 divided by 6t. Relax. രണ്ടിനെ with respect to t derivative differentiate ചെയ്യുക dy by dt divided by dx by dt. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. പാരാമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. x is equal to at cube, y is equal to a divided by t cube, then dy by dx, then dy by dx. dy by dx formula എന്താണ്? dy by dt dy by dt divided by dx by dt. X is equal to at cube. So dx by dt എന്ത് വരും? A constant ആണ്. A into 3t square അല്ലേ? So നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 3at square. Then y is equal to a divided by t cube, or it can be written as a into t raised to minus 3. A into t raised to minus 3. Therefore, dy by dt is equal to dy by dt. എന്ത് വരും? A into t raised to minus 3 derivative എന്ത് വരും? Minus 3 into t raised to minus 3 minus 1. A into minus 3 raised to t raised to minus 4. എന്ത് വരും? Minus 3a divided by t raised to 4. Correct അല്ലേ? Clear അല്ലേ? So dy by dt എത്രയുണ്ട്? Minus 3a divided by t raised to 4. Then dx by dt 3at square. So division means 1 by 3 multiply here. 1 by 3at square. Simplify എന്ത് വരും? 3a get cancel. Minus 1 divided by t raised to t raised to 4 into t square. So indices ne property apply a raised to m into a raised to n, a raised to m plus n. So t raised to 4 plus 2, t raised to 6. So clear ആണ് parametric equations and derivative. Then next implicit functions. It's very important. Another set of problems ചോദിക്കുന്നത് implicit functions. Implicit functions. Implicit function. So first basic derivative y equal to f of x. That means y എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ്? Variable y in terms of x. That means അതൊരു explicit function ആയിരുന്നു. When the variable x and y are not explicitly or clearly defined in terms of each other. Okay. So y equal to നമ്മൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താലും നമ്മൾ ചെയ്ത ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കി y equal to അല്ലെങ്കിൽ dy dx ഓഫ് എല്ലാം എന്താണ്? x സ്ക്വയർ. ഒന്നും എന്താണ്? എക്സും വൈയും മിക്സപ്പ് ആയി ആയിരുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ബേസിക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞ ഇതിനകത്താണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? എക്സും വൈയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് y ഈക്വൽ ടു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് അലോൺ. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. പക്ഷേ സംടൈംസ് അങ്ങനെ ഒന്നും തരില്ല. എന്തുവരും? When variable x and y are not explicitly or clearly defined in terms of each other. So sometimes എന്താണ്? മിക്സപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത്. Then the function takes an implicit form. We differentiate both sides of the equation term wise, keeping in mind that d by dx of 2y is equal to, ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എക്സും വൈയും മിക്സപ്പ് ചെയ്താണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. d by dx of 2y എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? സോ 2 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. നമ്മൾ എന്താണ് പിന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് y എടുക്കേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് വരും dy by dx എന്ന് വരും. ഓക്കെ അല്ലേ? 2 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ d by dx of y 1 അല്ല, dy by dx ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എന്താണ്? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x ആണ്. y എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? d by dx of y അല്ലെങ്കിൽ dy by dx.
ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ചെയ്തത് എന്താണ്, ഇപ്പം സംടൈംസ് നമ്മൾ y ഈക്വൽ ടു 3x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5x പ്ലസ് 6 ഇത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ? So clearly define y equal to in terms of x and constant. So ഇതെന്താണ് explicit ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ dy by dx ഈ സൈഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി. പക്ഷേ വേറൊരു സെനാരിയോ എന്താണ്, വേരിയബിൾ x and y are not explicitly clearly defined. So the function takes an implicit form. Okay. So അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ y equal to in terms of x and constant ആക്കി മാറ്റാനൊന്നും ശ്രമിക്കില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? Differentiate. Very important. Differentiate both sides with respect to x. So രണ്ട് ഇക്വേഷന്റെയും both sides എന്താണ് ടേം വൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ടേമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കാം. എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? So ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ x square y square plus 3xy plus y equal to 0. Find dy by dx കണ്ടുപിടിക്കും. സോ ഇത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ? എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് മീനിങ് എന്താണ്? y ഈക്വൽ ടു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് x ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് അങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ, അതോ എക്സും വൈയും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ്? എന്താണ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ? ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഒന്നും നോക്കത്തില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? രണ്ട് സൈഡും എന്ത് ചെയ്യും? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ്. ഇവിടെ ആർഎച്ച് 0 ആണ്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം, ഓരോ ടൈം വൈസ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് എഴുതാം. സോ ഫസ്റ്റ് ടേം എഴുതാണ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് 3xy പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് വൈ. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് 0 കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെ വരും, 0 ആണ്. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മൾ ഇനി ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും? പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അല്ലെ? പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ്. സോ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ. സോ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത്? 2y. സോ വൈ സ്ക്വയർ ഡെറിവേറ്റീവ് ദെൻ എന്താണ്? വൈയുടെ dy by dx. 2y into dy by dx. Okay. ഒരു സെക്കൻഡ്. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്താ കിട്ടിയ ആൻസർ? x സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും? സോ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 2y നിർത്തരുത്, dy by dx പ്ലസ് 2y into dy by dx plus second function y square into derivative of first 2x. Okay, no, first over then plus 3 constant ആണ്, 3 constant ആണ്. So 3 into then again എന്താണ്? x into y. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക? പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ. x into y പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ. 3 into first function into derivative of second plus second function into derivative of first, then y and derivative dy by dx equal to 0. dy by dx is equal to 0. Okay. Yes. Then നമുക്ക് നോക്കാം. x square into 2y into dy by dx plus 2xy square plus 3x dy by dx plus 3y plus dy by dx. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? dy by dx. സോ dy by dx ടേംസിനൊക്കെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റ്. എല്ലാ ടേംസിനെയും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. y ഉള്ള ടേമിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തുകൂടെ വരും? ഒരു dy by dx വരും. നോർമലി ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? dy by dx. ബിക്കോസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യുന്നത്. സംതിങ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സംതിങ്, ആ y ആണ് വരുന്നത് dy by dx. സോ ഇവിടെ dy by dx ടേംസിനെ മാത്രം LHS നിർത്തുക.
2yx square dy by dx plus 3x dy by dx plus dy by dx. So മിച്ചം ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് 2xy square minus 2xy square LHS ന് RHS ലേക്ക് വരും മൈനസ് ആവും minus 3y. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, dy by dx കോമൺ എടുക്കാം. ഇതൊരു 2yx square plus 3x plus 1 is equal to minus 2xy square minus 3y. Therefore, that implies dy by dx എന്ത് വരും, dy by dx is equal to minus 2xy square minus 3y divided by 2xy square and 2yx square plus 3x plus 1. No. എക്സും വൈയും ഒക്കെ മിക്സപ്പ് ആയി കിട്ടിയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു, dy by dx. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലോട്ട് നമുക്ക് വന്നു. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ, നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നോർമൽ ഡെറിവേറ്റീവ്, അതായത് നോർമൽ നമുക്ക് ബേസിക് റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണോ നോക്കാം, അല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ടി മൂന്നാമതൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാം ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആണോ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആണോ. സോ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. ദെൻ dy by dx. സോ y ഉള്ള ടേമിനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തുകൂടെ വരും, dy by dx കൂടെ വരും. ദെൻ dy by dx ടേംസിനൊക്കെ LHS നിർത്തിക്കൊണ്ട് റിമൈനിങ് ടേംസിനെയൊക്കെ RHS ലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. ദെൻ LHS dy by dx കോമൺ എടുക്കുക. ദെൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് dy by dx വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Then, next one. Function of a function. അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ റൂൾ എന്ന് പറയും. Function of a function. Chain rule. Function of a function. Chain rule. So, if y equal to f of t and t equal to g of x. So function of a function, function agattu function. Then dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. dy by dt into dt by dx. Then okay, y equal to f of t and t എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്താണ്, g of x വേറെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. Then dy by dx is equal to dy by dt into dt by ഇതിനെ with respect to t യും t യെ with respect to x ഉം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ആൻസറിലോട്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ dy by dx is equal to ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി വരും dy by dt, ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x dt divided by dx, dt dt get cancel, dy by dx. Okay, then ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. y equal to log of 1 plus x square, log of 1 plus x square. Okay, so നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു, ലോഗ് സംതിങ്. സോ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ നമുക്ക് ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് തന്നെ തീർക്കാം. ലോഗ് സംതിങ്ങിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരുന്നു, 1 by something അല്ലെ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സംതിങ്, x 1 plus x square ഡെറിവേറ്റീവ് 2x. So 2x divided by 1 plus x square അല്ലെ. സോ ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ സംടൈംസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയിൻ റൂൾ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല, ലോഗ് സംതിങ്. ഓക്കെ, സോ ലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് എക്സിന് പകരം വേറെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. ദെൻ ലെറ്റ് നോക്കിപ്പം എന്താണ് y equal to log 1 plus x square. Okay, so let t is equal to 1 plus x square. T is equal, that means y is equal to log t. Okay, so dy by dt എന്ത് വരും, 1 by t. Then dt by dx on dt by dx t ക്ക് എന്താണ് 1 plus x square ആണ്, എന്താണ് 2x. So നമ്മുടെ
പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് dy by dx എന്താണ് dy by dt into dt by dx. Okay. So t എന്താണ് 1 plus x square. So 1 by t എന്തായിട്ട് മാറും 1 plus 1 by 1 plus x square. dt by dx എന്താണ് 2x. സെയിം കിട്ടിയില്ലേ 2x divided by 1 plus x square. So function of a function rule നമുക്ക് എന്താണ് ആ സംതിങ് എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ വേയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു, ടി എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു, then രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, എന്ത് തന്നെ കിട്ടും 2x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. അടുത്ത ഒരു ഇവിടെ അതിനകത്തുള്ളത് ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് റൂൾ. ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് റൂൾ. സോ സം റൂൾ, ഡിഫറൻസ് റൂൾ, പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ, കോഷ്യന്റ് റൂൾ, then parametric equation, then എന്തായിരുന്നു ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, then function of a function. നമുക്ക് അത് നോർമലി ചെയ്ത് മാറാൻ പറ്റും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് പുതിയൊരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കുക, രണ്ടിനും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് വേരിയബിൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നേരെ ആൻസർ ആണ്. Then very important, logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation. Okay. നമുക്കുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട പാടെ ഇതിൽ ഏത് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ. ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ when the given function is a power of some expression or product. Okay, so power of some expression, that means എക്സ്പോണന്റില് എന്ത് വരികയാണ് ഫംഗ്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ, ഓർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം y equal to f of x into g of x ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യും പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ. സോ പക്ഷെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല, n ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ 3 ടൈംസ് 4 ഫംഗ്ഷൻ 5 ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒന്നുകിൽ y ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സും ജി ഓഫ് എക്സ് ഫംഗ്ഷൻ y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ജി ഓഫ് എക്സ്. എന്താണ് എക്സ്പോണന്റിൽ വേറെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നാൽ, ഓർ y is equal to f of x into g of x into h of x etc. നമ്പർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ക്ലിയർ ആയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപാട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ആണോ ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസ് ലോഗരിതം റൂൾ ആണോ ലോഗ് റൂൾ ആണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർലേ? സോ നോർമലി നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ഒന്നുകിൽ ഫംഗ്ഷൻ റേസ് ടു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോഗ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യും. ക്ലിയർലേ? നോക്കാം, വി ടേക്ക് ആ ലോഗ് റൂൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടേക്ക് ലോഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. രണ്ട് സൈഡും ലോഗരിതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ and then differentiate both sides. So sometimes അത് implicit function ആകാം, അല്ലാണ്ടാകാം. സോ എന്ത് ചെയ്യാം, രണ്ട് സൈഡും ലോഗ് എടുക്കുക, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ആണോ ലോഗ് റൂൾ ആണോ. ലോഗ് റൂൾ ആണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്നും നോക്കാനില്ല, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡും ലോഗ് എടുക്കുക, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡും ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ y ഈക്വൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു എക്സ്. y ഈക്വൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു എക്സ്. സോ എക്സ് റൈസ് ടു എക്സിന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല ഉണ്ടോ? എ റൈസ് ടു എക്സിനുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ റേസ് ടു ഫംഗ്ഷൻ, ഫംഗ്ഷൻ റേസ്ഡ് ടു ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഏത് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും ലോഗ് റൂൾ. ഓക്കെ, സോ ലോഗ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ടേക്ക് ലോഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. രണ്ട് സൈഡും ലോഗ് എടുക്കുക. സോ രണ്ട് സൈഡും ലോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ലോഗ് y is equal to log x raised to x. ലോഗരിതത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം
log y is equal to x log x. Correct അല്ലേ? ലോഗരിതത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി log m raised to n log n log m to the base a. Correct അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. Then ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്തായി? x into log x പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ആയി അല്ലേ? Then എന്താണ്? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എന്നോ. സോ രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ടാവും. ഒന്നും നോക്കില്ല, ലോഗരിതമിക് റൂൾ ലോഗ് റൂൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു? രണ്ട് സൈഡും ലോഗ് എടുത്തു. സോ ലോഗരിതത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല, എന്താണ്? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ഒന്ന് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ലോഗ് വൈ is equal to ഇവിടെ എന്ത് വരും? d by dx of x into log x. x into log x. So d by dx of log y എന്ത് വരും? d by dx of log something 1 by something into y യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? with respect to x dy by dx. അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ LHS? Yes, sir. Then ഇവിടെ ഏത് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം? x raised to x ഒക്കെ മാറി എന്തായി? x into log x എന്നായി. ഇവിടെ എന്താണ്? രണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം? പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇവിടെ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് ഒന്നും എഴുതാൻ എക്സാമിന് ടൈമില്ല. ബൈ പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് എന്താണ് കണ്ടുപാടേണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാം അതിലാണ് കേട്ടോ. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കുക, ഏത് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ദെൻ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി? നമുക്കറിയാവുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിട്ട് മാറും. ദെൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക, ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതാണ് എല്ലാത്തിലും. അല്ലാണ്ട് ടഫായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ. ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഇത് വരും 1 by y into dy by dx. 1 by y into dy by dx is equal to x get cancelled. 1 plus log x. So that implies okay, dy by dx dy by dx is equal to y into 1 plus log x. എന്താണ് ഈ y? x raised to x. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. y യുടെ വാല്യൂ നേരെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് x ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So the answer dy by dx is equal to x raised to x into 1 plus log x. Clear? Clear another? Yes, sir. Okay. So ഇതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ആണോ, ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ, ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഏതാണെങ്കിലും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിലേക്ക് വരും. കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും? ഹരി, സിദ്ധാർത്ഥ്. അടുത്തത് ഹയർ ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. സോ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ചിലരൊക്കെ ഡി സ്ക്വയർ വൈ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടഫാന്ന് പറയും. ആക്ച്വലി ഒന്നുമില്ല. ഹയർ ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. Let y equal to f of x be a differentiable function of x. So in terms of x ആണ് വിചാരിക്കാം. Whose second and higher order derivatives exist. The first, second, third and nth derivative function are denoted by k. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. y equal to f of x. y equal to f of x. ഇതിനെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? dy by dx അല്ലെങ്കിൽ f dash x അല്ലെ? സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഈ കിട്ടിയ എഫ് ഡാഷ് എക്സിനെ
again differentiate with respect to x. So ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ differentiate with respect to x. Again differentiate with respect to x. So നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? d square y by dx square. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് പറയാം? f double dash x. ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്. സോ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതിനെ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. ഈ കിട്ടിയ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയറിനെ അഗൈൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം? ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ് ഓർ എഫ് ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് എക്സ്. ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? തേർഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്. സോ അതേപോലെ n വരെ നമുക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ എന്താണ് രണ്ട് നോർമലി നമുക്ക് വരുന്ന സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ എന്താണ് എക്സ് ടേംസ് എല്ലാം പോയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ n ടൈംസ് n ടേംസില് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതിലും റേസ് ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് nth ഓർഡർ ഒക്കെ കിട്ടുക. സോ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നോർമലി എന്താവും? അതോടുകൂടി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറും. അതിനുശേഷം ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഒരു തവണ എടുത്താൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ ആയോ? എഫ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് നോ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ നോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പേടിച്ചു പോകരുത്. ആദ്യം എന്താണ്? ഒരു തവണ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു. ആ കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കിട്ടി. ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂ, ഈ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ്. ഇതിനെ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? എഫ് ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് എക്സ്. സോ ഇതിനെയാണെന്ത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്, തേർഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയും. ക്ലിയർ ആണോ? ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം. y equal to x raised to 4 plus 5x cube plus 2x square plus 10. ബാക്കിയുള്ള നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഫൈൻഡ് dy by dx, d square y by dx square, then d cube y by dx cube, d cube y by dx cube. Clear? So first dy by d തന്നിട്ടുണ്ട്. So dy by dx ഫസ്റ്റ് ടൈം എത്ര എന്തായിട്ട് മാറും? x raised to 4 ഡെറിവേറ്റീവ് 4x cube. 5x cube ന്റെ 5 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. 5 into, so അതും മനസ്സിൽ ചെയ്യാം. 5 into 3 15 x square plus 2 into x square 2x, so വരും 4x. രണ്ടിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0. Okay, then ഇതിനെ ഇനി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ. കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടിനെ സോ 4x ക്യൂബ് എന്ത് വരും? 4 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. എക്സ് ക്യൂബിന്റെ 3x സ്ക്വയർ, സോ 12x സ്ക്വയർ. 15x സ്ക്വയർ എന്ത് വരും? 30x. 4x 4. ഓക്കെ, ഈ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടിനെ വീണ്ടും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ. സോ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ് കിട്ടും. എക്സ് സ്ക്വയർ 12 കോൺസ്റ്റന്റ്, എക്സ് സ്ക്വയർ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x, 24x പ്ലസ് 30. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഇതാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ തേർഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. ഇതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ആണുള്ളത്. സ്ലോപ്പ് ഓർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് ദ കർവ്. സ്ലോപ്പ് ഓർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് ദ കർവ്. Slope or gradient of the curve. Slope or gradient of the curve. So y equal to f of x. Slope അല്ലെങ്കിൽ gradient രണ്ടും നമുക്ക് എക്സാം ചോദിക്കാറുണ്ട്. gradient of the curve at the point. Gradient at point. x1 y1 അല്ലെങ്കിൽ xy എന്ന് തരാറുണ്ട്. at the point xy. Okay, so slope അല്ലെങ്കിൽ gradient നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്.
എന്താണ് dy by dx കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ ആ കിട്ടുന്നതിനകത്ത് എന്താണ് at, that means x നും y ക്കും വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക at x1 y1. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് ദ കർവ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയന്റ് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക, എക്സിന് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ലോപ്പ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇതിന്റെ ഇൻഡെപ്തിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട, അതിന്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കോ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനോ കാര്യങ്ങളോ കൊണ്ട് സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയന്റ് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക, എക്സും വൈയും തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, കിട്ടിയ വാല്യൂവിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് dy by dxന്റെ പുറത്ത് എക്സും വൈയും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ആൻസർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം, എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. y equal to 3x square minus 5x plus 4. Find the gradient at x equal to 1 and y equal to 2. So slope അല്ലെങ്കിൽ gradient ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും? ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ dy by dx. എത്രയായിട്ടും dy by dx 3x square minus 5x 6x minus 5 അല്ലേ? At x equal to 1 and y equal to 2. അതായത് dy by dx at 1 2. Okay. So ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയതിൽ എന്താണ് ഇതൊരു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് y ഒന്നുമില്ല. എത്ര വരും? 6 into 1 minus 5 equal to 1 ആണ് എന്ത് സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയന്റ്. Yes, sir. Okay. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ. Question y equal to 2x cube minus 3x square minus 12x plus 18. Find the slope of the curve. Find the slope at x equal to 0. So y കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, x 0 ആണ്. നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം? dy by dx ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും? dy by dx 2x cube ഡെറിവേറ്റീവ് 2 into x cube 3x square അല്ലേ? 2 into 3 6x square minus 3x square ഡെറിവേറ്റീവ് 6x minus 12x ഡെറിവേറ്റീവ് minus 12 at x equal to 0. x ന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ മിച്ചം എന്ത് വരും? ഈ ടേം 0 ആവും, 6x square ടേം 0 ആവും, minus 6x ടേം 0 ആവും, മിച്ചം എന്ത് വരും? minus 12. സോ ഇത്ര ഒന്ന് നോക്കി വരിക, റിമൈനിങ് നോക്ക്. സോ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്ലസ് പ്രോബ്ലംസ് ബേസിക് അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ബേസിക് ഡെറിവേറ്റീവ്. സോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡെഫിനിഷൻ വിട്ടേക്കാം, ലിമിറ്റ് നമുക്ക് അത് ചോദിക്കാറില്ല, ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കാറില്ല. ദെൻ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഈ ചാപ്റ്റർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് a raised to x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x? a raised to x a raised to x log a to the base e. ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ നമുക്ക് അത്രത്തോളം നമുക്ക് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ആൻസർ കിട്ടും. ഇത് കണ്ടാൽ ഉടനെ എഴുതാൻ പറ്റണം. നമുക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയന്റ്. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ്. സോ dy by dx കണ്ടാൽ ഉടനെ ആൻസർ എഴുതും. സോ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് ചോദിച്ചു എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്, ദെൻ ഇന്റഗ്രലിന്റെ ആ ഒരു നൊട്ടേഷൻ കണ്ടാൽ തന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്റഗ്രേഷൻ ചോദിച്ചോ എഴുതില്ല എന്ന് വാശി പിടിക്കരുത്. നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ് സോ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വലിയ ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർഷ്യൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വിട്ടേക്കുക. നോർമലി ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രലൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ആ ഒരു സൈൻ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയരുത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു 14 പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അത്രയും പ്രോബ്ലം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? ബേസിക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, സോ log 1 by d by dx of log x എന്താണ്? d by dx of log x log എന്താണ്?
ശിവശങ്കർ എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് 1/x അല്ലേ? സോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റേ സംതിങ് ചില പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചു നമുക്കൊരു വലിയ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആ സംതിങ് ആണ് കയറി വരുന്നത് നമുക്ക് അത് ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 1/something into derivative of something അല്ലെങ്കിൽ e raised to x എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ e raised to x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് e raised to x എങ്ങനെയാണ് e raised to something ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് e raised to something into derivative of something so e raised to mx ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ നോക്കിയാൽ m into e raised to x so m into e raised to mx okay so that means e raised to something into derivative of something mx ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് m കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ആണ് okay then നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പാരാമെട്രിക് that means എന്താണ് x ഉം y ഉം ഫങ്ക്ഷൻസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ പുറത്ത് എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ എക്സിനെയും വൈയും ആ മൂന്നാമത് നോർമലി നമുക്ക് എപ്പോഴും ടി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനെയും രണ്ട് എക്സിനെയും രണ്ട് വേരിയബിൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിനെയും വൈയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ dy by dx dy by dt divided by dx by dt അല്ലെങ്കിൽ dy by dt into dx by dt യുടെ റെസിപ്രോക്കൽ dt by dx നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും ദെൻ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് y equal to in terms of x and constant alone അല്ലാണ്ട് എന്താണ് മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് തരിക സോ y equal to y x m സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സോ ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് ആണ് y equal to in terms of x and constant പക്ഷേ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് സോ നമ്മൾ ഉടനെ y equal to in terms of x ആക്കാൻ മെനക്കെട്ട് സമയം കളയരുത് സോ അതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കാനില്ല രണ്ട് സൈഡും എന്ത് ചെയ്യാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക dy by dx ടേംസിനൊക്കെ LHS ലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ബാക്കി ടേംസിനൊക്കെ RHS ലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക LHS dy by dx കോൺസ്റ്റന്റ് കോമൺ എടുക്കുക ദെൻ റിമൈനിങ് ടേംസിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻസർ ഓവർ ക്ലിയർലി അതാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതാണ് ചെയിൻ റൂൾ വിട്ടേക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതിനെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മൂന്നാമത്തെ ടി കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം മറ്റേ ഫംഗ്ഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ സോ സംതിങ് എന്നെടുത്താൽ നമുക്ക് നോർമൽ വേയിൽ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയിൻ റൂൾ ദെൻ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് ലോഗരിതമിക് റൂൾ ദെൻ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ റേസ് ടു വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസ് സോ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡും ലോഗ് എടുക്കുക ദെൻ ലോഗിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ആൻസർ ആവും ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് തേർഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആദ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ വീണ്ടും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എന്ത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവിനെ വീണ്ടും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് തേർഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് സോ അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര n ഓർഡർ വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ dy by dx തന്നിരിക്കുന്ന കർവിനെ y equal to x സോ സംടൈംസ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആകാം എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആകാം സോ dy by dx കണ്ടുപിടിക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന കർവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ dy by dx കണ്ടുപിടിക്കുക അറ്റ് പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും x എത്രയാണ് y എത്രയാണെന്ന് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻസർ ഓവർ ക്ലിയർ അല്ലേ Yes, sir. okay so dy by dx of u into y ഹരി ഒന്ന് പറയാമോ dy by dx of u into y ഏത് u and v are functions ഏത് റൂൾ അപ്ലൈ പറയാം dy by dx of u into y ഏത് റൂളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് രശ്മി ഏത് റൂളായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് റൂളായിരിക്കും d by dx of u into y u and v are two functions ഏത് റൂളായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ശിവശങ്കർ പറയാം product rule അല്ലേ സോ u into അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് സോ പിന്നെ എന്താണ് നമുക്കുള്ളത് കോഷ്യൻ റൂൾ സോ dy dx ഓഫ് u ഡിവൈഡഡ് ബൈ v അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator the whole divided by
denominator square. Clearly? Yes, sir. No, വലിയ ഇതാന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആക്ച്വലി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആക്ച്വലി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ? സോ ബേസിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്ലസ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി വരിക. സോ നമുക്ക് നാളത്തെ സെഷനിൽ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് നോക്കി വരിക. സോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇന്നൊരു ഇത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇത് വരുന്നത്. സോ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്ലസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അതെല്ലാം അറിഞ്ഞു വെക്കുക. തന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഏത് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം? ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ, പാരാമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ, ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രേഡിയന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്, ഹയർ ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നേരെ ചോയ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. 2 3 സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബേസിക് ഓർഡർ, ബേസിക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ അത്രത്തോളം ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ ഇതിനകത്ത് d/dx of 2x cube എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി, then 2 into d/dx of x cube എന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി, then d/dx of x cube ന്റെ കണ്ടുപിടിച്ച് 3x square എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി, അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ഉം 3 ഉം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അതിങ്ങനെ എഴുതരുത്. ഒറ്റടിക്ക് 2 കോൺസ്റ്റന്റ് 2 into x cube ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 3x square, so 2 into 3x square 6x square. അത് മൈൻഡിൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒറ്റടിക്ക്. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്പീഡ്. ആ സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും വിത്തിൻ ടൈം ലിമിറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് 10 seconds 20 seconds നമുക്ക് നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും? Yes, sir. സോ റിമൈനിങ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് നാളത്തെ സെഷനിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.